फास्ट ऑफ ऑल स्वागत करछि आज नुआ वीडियो को मु आछि ओडिशा रो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट एडा होचे अलिया गाँ को आछि अलिया गाँ रे आज होची उड़ा पर्व उड़ा पर्व रे कोन हुए ना जोटा हम कहउछन्ती पणा संक्रांति पणा संक्रांति रे कोन हुए सब दिन को रेकॉर्डिंग करके आपन सहित शेयर करी आमर जे गाँ रे जे मुखिया तांको सहित भी कथा हबो कथा है कि सब दिन आलोचना करिया तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करछि। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत करते मोर अजा को सी गाँव रोथे जो परंपरा विषय रे किछि कहबे मु हमर लोकल लैंग्वेज उड़िया कथा होछि तो उड़िया रे अजा मते कहबे मु आपन हिंदी रे पछर बुझे देबे डायरेक्ट। तो फास्ट कथा पचारि मैं अजा को कि अजा सब को दिन थर स्टार्ट हेछि परंपरा केबेठो लागि रही छे ए को जुगुरु रही परंपरा केते वर्ष हो 100 वर्षर 100 वर्षर तो मु अजा आपन किछि क्लिप देखौछि तो कहबे ए सब कोन कोन माने केमिति कोन स्टार्ट होछि ए सब कोन ई जो क्लिपटा देखि परछन्ती हाँ तो ये होची माने कोन पई एको माने एमिति होची ए पणा संक्रांति हणा संक्रांति रे दासी होंती पाटुआ होंती दासी माने माने को ठाकुराणी ये माँ बासुली माँ ग्राम देवती ओके बासुली जो कहउछन्ती बासुली रे माने केतोटे जो भौणी अछन्ती माने बासुली रे 7 भौणी अछन्ती ओके 7 भौणी के 7 भौणी ग्राम देवती पाट मंगला मंगला पश्चिमा दांड पश्चिमा बाट पथेई हरिपुर बाउती चंडी बाउती ग्राम देवती माँ अंबिके पश्चिमा दांड पश्चिमा बाट मंगला तारिणी एमती अनेक अछन्ती आउरी ओके तो ठाकुराणी भितर जो मेन ठाकुराणी जो कहउछन्ती मेन ठाकुराणी बेले जो गुडा पर्वट होची माँ बासुली होची प्रधान मुख्य बड़ माँ होची बासुली। तो ये जो सब परंपरा जो मु देखेली जो वीडियो रे तो ये सब कोन होची माने परंपरा मासंत ठारो पाटुआ माने होंती पाटुआ उपवास होंती दासी उपवास होंती जदि दासी न विश्राम न हुए ताहले से होची गाँव रो बहुत नीति अघटन घटे झाड़ा बांति हुए एठी गोटे पणा खाइबा परंपरा रही पणा खाइले जे बड़रू थिला अंधविश्वास पणा खाइले रोग वर्ष सारा रोग हुएनी ए गोटे रही ठाकुराणी पादुका जोटा कहते पाती ठाकुराणी को भक्ति सहकारी आराधना करती पूजा आराधना करती धूप दीप झुणा देकी वंदापना करती उपवास रुहती पणा खाती या हूँ पर्व तार मुख्य पर्व घट घट उठे घट नाचे घटुआल घट मुंडा प्रथमे कहतु प्रथमे केबेठु माने स्टार्ट हुए सब तो ये पर्व आगुरु माने केबेठु फास्ट स्टार्टिंग रु स्टार्ट हुए माने केते मास आगुरु ये पर्वटी आरंभ हुए चैत्र मास 10 दिन ठार आरंभ हुए 10 दिन आरंभ हुए घट उठाए 20 ठारू 20 21 रे घट उठाए से गाँ सारा सब घट बुले गाँ सारा बुले तार निशा घट हुए निशा फुल डिया हुए निशा घट हुए निशा घट दिन समस्त उपवास रुहती दासी भी रुहे
ଆଉ ଦାସୀ ସେଇଦିନ କାହାର କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ, ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବାବଦର ଆଉ ତାକୁ ଔଷଧୀୟ ପାଦୁକା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପାଦୁକା ଦେଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଆଙ୍କର ପାଦୁକା ପାଇଲେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଇସବୁ ରହିଛି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖେଇଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି, ରାତି 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ତ ଏ ଯୋଉ ପେଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଫୋଡଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟା, ତ ହଁ, ଏସବୁ କି ପରମ୍ପରା, ମାନେ ଏସବୁ କଲେ ଏଇଟା କଣ? ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। କଣ୍ଟା ମାରିବାଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ବାସୁଳି ମାଆଙ୍କର। ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ୍ଟା ମାରିବା, କଣ୍ଟାରେ ନିଆଁ ଦେବା, ଝୁଣା ମାରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହୁଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ରୋଗ ବୈରାଗ ଆଉ ଯଦି ବିପଦ ଆସିଥାଏ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଝୁଣା ବାସନାରେ ସେ ସବୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏଇସବୁ ରହିଛି ଆଉ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଆଉ। ତ କଣ୍ଟା ସବୁ ଫୋଡିଲା ପରେ ପେଟରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଦେଖିଲି କି ନିଆଁ ଜଳଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି। ତ ନିଆଁ ଜଳେଇକି ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି? ନିଆଁ ଜଳେଇଲେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାଟି ମରାଯାଏ, ହୁଁ ଯେ ସେ କଣ୍ଟା ଯେ ଆଉ ବିନ୍ଧା ଗୋଳା କରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଭୋରୁ କଣ୍ଟା 4ଟା ବେଳୁ ଫୋଡ଼ାଯାଏ, ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଭୋର ହୁଏ। ଆଉ ତେଣୁ ଦିନ ସାରା ସେକୁ ଦେହ ସାରା ରହିଲେ ଆଉ କିଛି ହୁଏନି, ବିଶ୍ରାମ ହୁଏନି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଏଇଭଳିଆ ଧରିକି ବୁଲାଯାଏ ପେଟରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବୁଲାଯାଏ ଆଉ। 4ଟାରୁ 12ଟା? ହଁ, 4ଟାରୁ 12ଟା ଆଉ। ହୁଁ। ତାପରେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡି ସାରିଲା ପରେ? ହଁ, 12ଟା ପରେ ସେଠୁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ବୁଲିକି ନାଚିକି ଆଉ କଣ୍ଟା ବୁଲେଇ ପକାନ୍ତି। ବୁଲେଇ ଆସିଲା ପରେ ଗାଧେଇକି ତାପରେ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ହୁଏ। ଉଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଠି ବଳି ଫଳି କଟାଯାଏ, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପଡ଼େ, ଅଣ୍ଡା ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ବାଜା ବଜାଏ, ମାଇକି ବାଜାଏ, ଦାସୀ ସବୁ ଅନେକ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉଡା ପର୍ବ କଥା କହିଲେ, ଉଡା ପର୍ବକୁ ଆସିବା। ତ ଉଡା ପର୍ବରେ ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁଡାଟା ଧରିକି ଜଣେ ଦାସୀ ଯୋଉ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥାଏ, କାହାର କଣ ହେଲେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଥିଲେ ମାନସିକ କରିଥାଏ, ମା ଆଉ ମତେ ଏଇ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେ, ମୋର ଏଇ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବଳି ଦେମି। ଆଉ ସେ ମାନସିକ କରି ରଖିଥାଏ, ଏଇ ପର୍ବରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ଆଉ। ହୁଁ। ତ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କରାଯାଏ ଏଇ ପର୍ବରେ? ଏଇ ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପଡ଼ିବା। କୁକୁଡ଼ା ଭୋଗ ଖାଇବା, ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ବର୍ଷ ସାରା ରୋଗ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଅଛି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଖିଚୁଡ଼ି, ଆଉ ପଣା, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ପାଟୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଦାନ ଛତ୍ର କିଛି କରାଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଠି ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 7 ଭଉଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଏଇଆ ଆଉ କଥା ଆଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉଡା ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ତାପରେ ସରିଯାଏ ପର୍ବଟି। ହଁ, ଉଡ଼ା ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ହୁଁ ଆଉ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଥାଏ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁଣି ଆଉ ଘରେ ଯୋଉ 3-4 ଦିନ ଉପବାସ ଥିବେ, ଉପବାସର ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। 3-4 ଦିନ ଯୋଉ କହିଲେ ଉପବାସ ଥାଏ, ତ ଉପବାସ ପରେ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଥାଏ? ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଖାଲି ପଣା, ମାଆଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ନେଇକି ପଣା, ଛତୁଆରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ପଣା, ସେକୁ ଗିଲାସେ ଗିଲାସେ ପିଅନ୍ତି ଆଉ। ସେତିକି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ। ପଣାରେ ସବୁ କଣ କଣ ମାନେ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ପଡେ ସବୁ? ପଣାରେ ପଡେ ଖାସ କରି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ କଣ? ହଁ, ମୁଢି ଭାଜିକି ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ଛତୁଆ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଛତୁଆ। ହୁଁ ଆଉ ଚିନି, ଆଉ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼, ଆଉ ଉଖୁଡା, ନଡ଼ିଆ ପୁରେଇକି ପଣା ତିଆରି କରନ୍ତି। ବେଲପଣା, ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଲପଣା, ବୈଶାଖ ମାସରେ ବେଲପଣା ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ତ ଲୋକମାନେ ଖାସ କରି ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବଟାକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ ପାଳିବାର? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲି କି ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ ପାଳିନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ହେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ପର୍ବଟା ପାଳି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ବିପତ୍ତି ଥାଏ, ବିପତ୍ତି ଆପତ୍ତି ଯାହା ଥାଏ, ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ତ ହଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ, କି ଅଲଗା କାରଣ କିଛି ଥାଏ? ନା, ରୋଗ ବୈରାଗ ବିପଦ ଆପଦ ଥିଲେ
ଆଉ କିଏ କୁଆଡେ ଯଦି ହଜି ହାଜି ଯାଇଥାଏ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହିଥାଏ ସେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ସେ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହୁଏ। ପୂରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭୋଗରାଗ ଏଇ ପର୍ବରେ ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତି। ଛେନାପଣା ଦିଅନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, କିଏ କଣ୍ଟା ଦିଏ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ଆଉ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସବୁ କଥା ମତେ ଜଣେଇଥିବାରୁ। ତ ମୋ ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ଆପଣ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।